चलो प्रभु यीशु मसीह के नाम विच, पवित्र आत्मा के नाम विच शब्द दे गुण गाइए, शब्दों के जस गाइए, शब्दों की तारीफ करिए, शब्दों की वडियाई करिए, शब्द के कम्मां की वडियाई करिए, शब्द के कम्मां के जस गाइए, शब्द के कम्मां के गुणगान करिए। उस शब्द जो दोधारी होके इस दुनिया ते आया और परमेश्वर उसके संग से। हालेलुया। सो असी शब्द के गुणगान करते हैं, शब्द की गाथा गाने ते जस गाने और महिमा करते हैं ते वडियाई करते हैं। ते अज असी पढ़ांगे इब्रानियां नूं उसदे 11 आयत विच। हालेलुया। सो उत्थे लिखा होया कि विश्वास की उदाहरण, विश्वास की उदाहरण। हुण विश्वास आसा कीता होया गल्लां दा पक्का भरोसा अते अणदेखिया वस्तुआं दा सबूत है अते इस दे बारे बजुर्गां दे लई गवाही दित्ती गई। विश्वास नाल असी जानते हाँ कि जगत परमेश्वर दे वचनां नाल रचिया गया अते जो कुछ दिखाई दिंदा है वह देखिया होया वस्तुआं तो नहीं बनिया। विश्वास नाल ही अबलाऊ ने परमेश्वर दे अगे कानिया नाल उत्तम बलिदान चढ़ाए, जिस करके यह गवाहियां दित्तियां गईयां कि वह धर्मी है, क्योंकि परमेश्वर ने ओदियां भेटां दे बारे गवाही दित्ती अते उस विश्वास दे द्वारा वह हुण तक बोलते हैं भावें वह मर गए। विश्वास नाल हनौक उतहाऊ उठाया गया तां जो मत ना वेखे अते ओदा पता ना लगे, इसलिए जो परमेश्वर ने ओनू उतहा उठा लिया, क्यों जो ओदे उतहा चुके जान तो पहला यह गवाही दित्ती गई सी कि ओ परमेश्वर दे मन पाउंदा है अते विश्वास तो बिना ओदे मन नू प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जेड़ा परमेश्वर दे कोल आउंदा है ओनू विश्वास करना चाहिदा है कि ओ है अते कि ओ उन्हां नू जेड़े पूरे मन नाल उस नू खोजदे हन हल देण वाला है। विश्वास नाल नूह ने परमेश्वर कोलों उन्हां वस्तुआं दी जेड़ियां अजे देखिया ही नहीं गईयां सन चेतावनी पा के अते डर के अपने परिवार दे बचाउण लई किश्ती बनाई। उस विश्वास दे कारण ओने संसार नू दोषी ठहराया अते उस धार्मिकता दा अधिकार होया जेड़ा विश्वास तो ही हुंदा है। विश्वास नाल ही अबराम जदों बुलाया गया तां उस थां जाण दी आग्या मन लई जिस नूं ओने अधिकार विच लैण सी अते भावें ओह जाणदा नहीं सी कि मैं किधर नूं जांदा हां, पर तां भी निकल तुरिया। विश्वास नाल ओह वादे वाले धरती विच जा वसिया, जिवें पराईयां धरतियां विच ओने इसहाक अते याकूब दे नाल डेरियां विच वास कीता, जेड़े ओहदे नाल उसे वादे दे अधिकारी सन, क्योंकि जो ओ उस नगर दी उडीक करदे सी जिस दी नींह हन अते जिस दा कारीगर अते बनाउण वाला परमेश्वर है। विश्वास नाल सराहा ने बुढ़ा हो जाण तो भी गर्भवती होण दी सामर्थ पाई, क्योंकि ओने वादे करन वालियां नूं वफादार जानिया। उपरांत एक मनुख तो जो मुर्दा जिहा सी इन्नी उत्तम होया जिन्ना आकाश दे तारे अते समुंदर दे कंढे उतलियां रेतां दे दाणे हन जो अणगिणत हन। हालेलुया। ये सब विश्वास विच मर गए अते उन्हां ने वादे कीते होया वस्तुआं नूं प्राप्त ना कीता।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਏ ਸੱਚਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਖਵਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ ਚੜਾਇਆ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਾਕ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਅਖਵਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਈਸਾਊ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਯੂਸਫ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਣਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਇਨਾਮ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਅਣਦੇਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਲੋਠ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਰਾਊ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਨਾਹ ਜਦੋਂ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਘੇਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਬਾਊ ਵਿਸਵਾ ਆਸ ਵਿਸਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਦਨਊ 12 ਬਰਕਾ ਸਮਸਨਊ ਯਤਫਲਾਉ ਦਾਊਦਾ ਸਮਲਊ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕੀਤਾ,
ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਓਪਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਕਈਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਕਿਆਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਠੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ ਜਾਣ, ਕੋੜੇ ਖਾਣ, ਸਗੋਂ ਜਕੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਥੌਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਪਰਖੇ ਗਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਜਾੜ, ਪਹਾੜ, ਖਫਨਾਮਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੈ ਯਿਸੂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਭ ਜਲਾ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤ ਸੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਾਮ ਔਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਜੋ ਨਬੀ ਸੰਤਕ ਅਖਵਾਏ ਗਏ, ਰਸੂਲ ਅਖਾਏ ਗਏ, ਨਬੀ ਅਖਾਏ ਗਏ, ਪੀਰ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਭ ਭਵਿष्यवक्ता ਅਖਵਾਏ ਗਏ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਕਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਕੀ? ਉਹ ਕਿਆ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ, ਕਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਚਮਤਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਕਿਆ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਮਰਥ ਵੱਲੋਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਵੱਲੋਂ,
ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੂਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਿਆ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਵ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਕੰਬਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏਗਾ ਔਰ ਦੱਸੇਗਾ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਦਿਖਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਦੇਵ ਤਾਕਤਾਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਔਰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਾਥਾ ਗਾਏਗਾ ਔਰ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਟਿੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਭਗਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ, ਚੜਾਵੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਬਣੋਗੇ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬਣੋਗੇ, कि जो जैसा है वैसा ही सोचेगा और वैसा ही बोलेगा और वैसा ही करेगा। कोई गुरु है, गुरु तरह सोचेगा, कोई संत है, संत की तरह सोचेगा, कोई महापुरुष है तो महापुरुष की तरह सोचेगा, कोई भूत है, भूत की तरह सोचेगा, प्रेत है, प्रेत की तरह सोचेगा, मड़ी मसाणी है, मड़ी मसाणी की तरह सोचेगा, जादू टूना करना, जादू टूने की तरह सोचेगा। कोई दुनियावी काम जीवन के करने तो उस तरह ही सोचांगे कि किस तरह करिए, किस तरह ना करिए। कोई कारज करना, ब्याह शादी करनी है तो ब्याह शादी के कारज के प्रति सोचेगा, मरगत के भोग ते या कोई मरगत के कारज ते जाना या आना या करना, वो तो उस तरह सोचेगा और उस तरह ही करेगा, हालेलुया। कोई दान पुण्य करना, कोई धर्म का काम करना, फिर उत्थे उस तरह सोचा जाएगा तो उस तरह ही किया जाएगा। कोई देश बनाना, कोई राज्य बनाना, कोई नई दुनिया बनानी है या अपने देश में जाना, तद भी उस तरह ही सोचा जाएगा तो उस तरह ही किया जाएगा, हालेलुया। ये नहीं कि वखरा किया जाएगा या वखरा बोलिया जाएगा या वखरा कराया जाएगा,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਸ ਗਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਸ ਗਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਔਰ ਤਾਰੀਫ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਯਿਸੂ ਕੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬੀਤ ਗਈ, ਧਰਮ ਬੀਤ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਸਿੱਧ ਦੇਵਤੇ ਔਰ ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਸੀਗੇ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨੀਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਾਮਾਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਨੀਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਾ ਉਸਨੇ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ और यकीन करोगे कि वो मेरे लिए करेगा, पर वो अपने वादे तो मुकर जाएगा और वो वादे को पूरा नहीं करेगा।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਯਹੋਵਾ ਤੇ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। जो उसने कहा हो वो संपूर्ण होवेगा और संपूर्णता होवेगा ही होवेगा, क्योंकि हर एक नबी संत नाल जो भी वादा किया है और जो भी वादा कराया गया वो हर एक वादा परमेश्वर के प्रति संपूर्ण होया। और उस दे विच उन्हां नाल जो भी कहा और जो भी उन्हां नूं कहा सी धर्म के प्रति, अपने सिद्ध होने के प्रति और अपने आप नूं सिद्ध करने के प्रति उन्हां नाल सब कुछ होया और उन्होंने सब कुछ सहा। आरिया ना चीरे गए, बंद बंद कटे गए, खोपड़ियां लहाइया गई, शहीदियां दत्तियां गई, बलिदान दिते गए, रज दी रज नाल लड़ाई हुई, देवतियां दी देवतियां नाल, गुरुआं दी गुरुआं नाल, शक्तियां दी शक्तियां नाल युद्ध होए, भूत प्रेत मड़ी मसाणी सब ऐसे महासंग्राम होए कि धर्म दे विच और धार्मिकता दे विच होना ही होना और होवेगा ही होवेगा। जो विश्वासी लोग रह जाएंगे, विश्वासी दुनिया रह जाएगी, जो अपने आप नूं सिद्ध करते हैं, अपने आप नूं प्रूव करते हैं, उहदे विच जद दिखाउंदे ने, वो भी इसे विच नूं ही होके निकलणगे और उन्हां नाल भी वैसा ही होवेगा और वैसा ही होवेगा। हालेलुया। क्योंकि उन्हां नूं सिद्ध करना पैना अपने आप विच और अपने आप विच प्रूव करना पैना। जो कहंदे प्रूफ तो कुछ होएगा नहीं, सिद्ध तो कुछ होएगा नहीं, पर परमेश्वर ने जो वादा किया वो उन्हां लई संपूर्ण होवेगा। जो यहोवा ने साडे लई वादा किया उस विच कहंदे कि जो देखदा है, जो करदा है, जो परखदे ने, जो जांचदे ने, सब ढोंगी फरिश्ती ग्रंथी जांचक छलिए, सब ऐसे लोग जो परमेश्वर नूं परखदे और परमेश्वर नूं और अपने आप नूं भी परखदे, अपनी धार्मिकता नूं परखदे, तद कहंदे हैं कि परमेश्वर दा वादा कीता होया साडे लई पूरा होवेगा और संपूर्ण होवेगा। क्योंकि परमेश्वर कदे अपने वादे तो मुकरदे नहीं। एक धर्मी अपने वादे तो मुकर सकता, एक साडा खून का रिश्ता साडे वादे तो मुकर सकता और अपने वादे नूं तोड़ सकता। एक पवित्र बंधन जोड़न वाला अपने पवित्र बंधन के द्वारा जो कसम खाधी, जो वादा किया, उस कसम नूं, उस वादे नूं तोड़ सकता है, पर कहंदे कि वो परमेश्वर अपने वादे नूं तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि उसका वादा, उसकी कसम इन्नी मजबूत है। इसे करके प्रभु कहते ने कि तू अपनी कसम खाण विच कदे भी कसम नहीं करनी, कदे भी कसम ना खानी, ना धरती दी, ना आकाश दी, ना किसी चीज़ दी, ना किसी वस्तु दी, ना किसी चीज़ां दी, ना किसी दे सिर दी, ना अपने सिर दी, ना मेरे राज्य दी, ना मेरे सिंघासन दी, भी तू कदे भी सौं नहीं खानी। क्योंकि उस सौं नूं, उस कसम नूं निभाउणा बड़ा औखा है, विश्वास करना बड़ा सौखा है, भरोसा करना बड़ा सौखा है, यकीन करना बड़ा सौखा है, पर उस ते खरा उतरना और उस विच खरे होना और उस विच खरे रहना दुनिया दे विच सब नालों कठिन है। सो प्रभु का धन्यवाद करिए, परमेश्वर का जस गाइए, परमेश्वर की लीला करिए और परमेश्वर की महिमा करते हुए कि मैं प्रभु का दास, परमेश्वर का दास हरप्रीत मसीह प्रभु यीशु मसीह का चेला, परमेश्वर का दास अपने विश्वासी होने विच वचन के प्रति, वचन के द्वारा, उस धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर ने जो कुछ कहा, जो कुछ दसिया, जो कुछ परमेश्वर के वल्लों मैनूं पाया, मैं परमेश्वर के वल्लों जो मैनूं मिलिया और परमेश्वर के विच बुद्धि और समझ और ज्ञान और मत विच प्रभु के नाम विच मैं तुहानूं दसदा हाँ और कहंदा हाँ। कदे भी अपने आप विच बुद्धिमान या समझदार या अकलमंद ना बनो, उस रीति के अनुसार सोचो, उस दृष्टि के अनुसार देखो, उस परमेश्वर के कार्य के प्रति कार्य करो, उस परमेश्वर के उस कदम नाल कदम मिला के चलो, उस परमेश्वर की उस रहमत के अनुसार, वचन और नियमां के अनुसार खड़े रहो, तद तुसी अपने आप विच
ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਖਰੇ ਰਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करदा। सो जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और अनुग्रह दे और शांति दे और बरकत दे। इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट, प्रभु के नाम की महिमा हो।